کہ گزرے ایام کے اندر خدا نے ہم سبوں کو اپنی محافظت میں رکھا، کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی۔ خدا نے اپنے ہاتھ کو بڑھا کر کرسمس کے سارے پروگرامز کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے کچنز کے اندر، اور جو ہماری ضروریات اشیاء تھی ان تمام چیزوں کے اندر خدا نے کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی۔ ہاللیلویہ! کتنے اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ خدا نے ہمیں سنبھالے رکھا ہے؟ تو زوردار تالیاں ہم اپنے خدا کے لیے دیں گے۔ جس نے وفاداریوں کا ثبوت ان تمام ایام کے اندر دیا، نہ کہ تمام ایام کے اندر، بلکہ خدا نے 2023 کے آغاز سے لے کر آج 2023 کا اختتام آخری دن ہے، اب تک خدا نے مجھے اور آپ کو سنبھالے رکھا۔ خدا نے اپنی محافظت میں رکھا، کسی کا ہمیں محتاج نہیں کیا، اپنے آسمان سے ہمارے لیے بر وقت مہیا کرتا رہا۔ اگر کوئی مشکل، کوئی مصیبت، کوئی بمباری یا کوئی بھی تکلیف آئی ہوگی تو وہ ٹکی نہیں ہوگی، بلکہ خدا نے داؤد کی طرح موت کے سایہ کی وادی میں سے، ان مشکلوں میں سے ہمیں نکال کر آج پھر وہ دن بخشا کہ ہم اس کی شکر گزاری کریں کہ خدا نے ہمیں سنبھالے رکھا ہے۔ ہاللیلویہ! وہ نکال لیتا ہے دکھوں میں سے، مصیبتوں میں سے، پریشانیوں میں سے۔ جب دکھ، مصیبت، پریشانی آتی ہے کچھ سکھا کر جاتی ہے۔ خدا کی آئین سکھا کر جاتی ہے، دنیا کے اندر ہمیں کس طور سے چلنا ہے سکھا کر جاتی ہے۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج لاسٹ جو دن ہے 2023 کا، اور اس کے بعد 2024 آئے گا، اور آج رات پوری دنیا کے اندر، صرف اس کلیسیا کے اندر یا دھرمپورہ کے اندر، لاہور پاکستان کے اندر نہیں، بلکہ پوری دنیا کے اندر آج رات مختلف طریقوں کے ساتھ جو ہے لوگ نیو ایئر کو سیلیبریٹ کریں گے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ شراب کے ساتھ، نشوں کے ساتھ نیو ایئر کو سیلیبریٹ کریں گے۔ بہت سے لوگ پوری دنیا کے اندر ناچ رنگ کے ساتھ نیو ایئر کو سیلیبریٹ کریں گے۔ مگر کیا ہی مبارک وہ لوگ ہیں جو خدا کے خیمہ میں آ کر خدا کے نام کو جلال دیتے ہوئے نیو ایئر کا آغاز کریں گے۔ اسی لیے داؤد کہتا ہے کہ شرارت کے خیموں سے رہنے سے بہتر ہے کہ میں خدا کے گھر کا دربان بن جاؤں۔ مبارک وہ لوگ ہیں جو خدا کے گھر میں آ کر اس کی آواز کے شینواں ہوں گے، اس کے نام کو جلال دیں گے، اور اس کے کلام کو سنتے ہوئے آگے 2024 کا آغاز کریں گے۔ آج پوری دنیا کے اندر بہت سی کمپنیاں، بہت سے پروڈکٹس یا بہت سی ایسی موویز، ہالی ووڈ، بالی ووڈ، بہت سے ایسی ہیں جو 2023 کے کچھ مہینوں پہلے ہی انہوں نے تیاری کرنا شروع کر دی ہوگی اس بات کے لیے کہ ہم نے 2024 میں اپنی نیو فلم کو جو ہے وہ پیش کرنا ہے۔ بالی ووڈ کے اندر، ہالی ووڈ کے اندر بہت سے ڈرامے ایسے ہیں جو وہ تیار کریں گے کہ جی 2023 میں جو میں نے بنایا وہ تو بن گیا، وہ تو ہٹ ہو گیا، اب 2024 میں جو میں ہٹ دوں گا وہ 2024 کے پہلے مہینے یا پہلے ہفتے ہی اس کا آغاز کریں گے۔ اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے، بہت سی کمپنیاں ایسی ہوں گی جن کے ریپر یا ڈبے جو ہیں، جو پچھلے سال یا سالوں سے چلتے آ رہے ہیں، وہ اس طرح کی پلاننگ کرتے ہوں گے کہ 2024 میں اسے نیا بنا کر عوام کو یا دنیا کے اندر یا مارکیٹ کے اندر میں سیل کروں گا۔ تو ہر بندہ سال کے جب آغاز ہوتا ہے تو پلاننگ کرتا ہے، پلاننگ کے ساتھ آغاز کرتا ہے۔ کمپنیز کے اندر پلاننگ ہو رہی ہوگی، جو بڑے بڑے عہدوں پر لوگ کام کرتے ہیں وہ نئے سال کے لیے پلاننگ کر رہے ہوں گے، اور بہت سے لوگ اس طرح کی بھی پلاننگ کرتے ہیں کہ اس سال تو میرے پاس جو میں مطلب کہ نہیں ہو سکا، اگلے سال میں اس طرح سے میں اس مقام تک جاؤں گا، میں اس طرح کی پلاننگ کروں گا تاکہ 2024 میں میرے پاس یہ چیز آ جائے، بائک آ جائے، گھر آ جائے، یا جس طرح کی بھی وہ چیز کی خواہش کرتا ہے وہ چاہے گا کہ 2024 میں میرے پاس آئے، اور اسے حاصل کرنے کے لیے وہ پلاننگ کرے گا، وہ پلان کرے گا۔ اور ٹھیک اسی طرح ہی عبادت گاہوں کے اندر بطور ایماندار بھی آج کی رات خدا کے حضور گھٹنے ٹیکتے ہوئے اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، اپنی کمزوریوں کا اقرار کریں گے، اپنی نااہلیوں کا اقرار کریں گے، اور بہت سے عہد و پیمان کریں گے، بہت سے خدا کے حضور وعدے کریں گے، بہت سے ایسے جو اپنے ساتھ اور خدا کے ساتھ کمٹمنٹ کریں گے کہ آئے خدا اس سال میں دعا میں اور مضبوط ہو جاؤں گا، جیسے 2023 میں نہیں کر پایا میں 2024 میں کروں گا، میں روزے رکھوں گا، میں دعائیں کروں گا، میں یہ مقام تک جاؤں گا، میں یہ کام کرنا چاہوں گا، ایسا ہوگا۔ مگر جیسے ہی چند ہفتے گزرتے ہیں وہ چیزیں، وہ کمٹمنٹ، وہ وعدے
ईमानदारों की जिंदगी में से आहिस्ता 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 खत्म होना शुरू हो जाते हैं। 100 में से 10% लोग जो हैं उस मुकाम तक जाते हैं जिसका उन्होंने खुदा के साथ वादे किए होते हैं, बाकी आहिस्ता आहिस्ता नीचे चले जाते हैं। और दुनियावी तौर पर मैंने आपको मूवीज और बहुत से ऐसे लोगों का बताया, वो उस मुकाम तक, वो उस टारगेट तक पहुंच जाते हैं, मगर ईमानदार जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे की जानब चले जाने शुरू हो जाते हैं और उन वादों को भूल जाते हैं, उन बातों को भूल जाते हैं। और आज का कलाम जो खुदा अब मुझसे और आपसे करने को है वो इसी ताल्लुक से है कि 2024 में हमने किस तरह से बाबरकत होना है और आगे की अपनी लाइफ को किस तौर से संवारना है। कितने हैं जो खुदा के कलाम पर ईमान रखते हैं कि खुदा जिंदगियों को बढ़ाने वाला खुदा है, खुदा जिंदगियों के अंदर रेवोल्यूशन लाने वाला खुदा है, खुदा जिंदगियों को उठाकर नीचे से लेता और बुलंदियों पर लेकर जाने वाला खुदा है। कितने इस बात पर ईमान रखते हैं? हालेलुया। कि खुदा पस्ती में से लेता है और बादशाहों के दरमियान लाकर बिठा देता है, मगर इस सारे प्रोसेस के अंदर वक्त लगता है, टाइम लगता है। और ये टाइम आपकी जिंदगी में भी लगेगा, ये टाइम दाऊद की जिंदगी में भी लगा, ये टाइम बहुत से लोगों की जिंदगी में लगता है। एकदम से नहीं हो जाता, एक दुआ से नहीं हो जाता, टाइम लगेगा। और आइए आज हम बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे कि खुदा आज हमें किस दिशा और किस तौर से चाहता है कि मसीही ईमानदार इस तरह की जिंदगियां गुजारे, ना कि गुर्बत के अंदर, कंगाली के अंदर, बेरोजगारी के अंदर, या जो बस मन में आया इस तरह की नहीं, बल्कि खुदा किस तौर से चाहता है कि 2024 के अंदर आप अपने आप को इस तरह से पेश करें। बाइबल मुकद्दस में से मेरे साथ हवाला निकाल लीजिए जिनके पास खुदा का कलाम है। यहाँ पर फिलिपियों का खत हम निकालेंगे, उसका 4था बाब है और उसकी 13वीं आयत। मुकद्दस पौलुस रसूल का फिलिपियों की कलीसिया के नाम खत, उसका 4था बाब और उसकी 13वीं आयत। यहाँ पर यूं लिखा है, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन जी। खुदा का कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। बाइबल मुकद्दस में मुकद्दस पौलुस रसूल यहाँ पर बयान करता है कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अब ये सब कुछ है क्या? सब कुछ से मुराद है कि जो आपकी वसात से बड़ा है, जो आपकी ताकत से ज्यादा है, जो आप ये समझते हैं कि मैं इस लेवल का नहीं हूं, मैं तो निचले दर्जे पर हूं। बाइबल मुकद्दस खुदा का सूरमा बयान करता है कि जो मुझे ताकत बख्शता है मसीह यीशु में, मैं वो सब कुछ कर सकता हूं। और आगे जब हम बढ़ते हैं तो बाइबल बयान करती है इस सब कुछ को करने के लिए हमारे अंदर भी कुछ होना चाहिए। बगैर हमारे अंदर कुछ हुए हम आगे बढ़ नहीं सकते। मिसाल के तौर पर कितने जो इस बात पर ईमान रखते हैं कि मैं मसीह यीशु में सब कुछ कर सकता हूँ? हालेलुया। सब कुछ कर सकते हैं जी। अगर आप किसी एक अनपढ़ बंदे को ले और उसे अभी कहें कि भाई आपने एग्जाम के 10वीं के जो अभी पेपर देंगे वो दे सकेगा? देगा? नहीं देगा, मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ है नहीं। तो जो हमने करना है, जो हम चाहते हैं, उसका पहले हमारे अंदर होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप अभी एक बच्चे को दुआ दें और आपकी ख्वाहिश है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर पायलट बने, या किसी के घर बच्चा हो तो आप उसे कहेंगे जी ये पास्टर बन जाएगा, तो अगले दिन अगर आप देखें तो वो पास्टर बन गया होगा। वो टाइम लगेगा, प्रोसेस में से गुजरना पड़ेगा, उस पर एफर्ट और मेहनत करनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है, बल्कि बाइबल बयान करती है कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। और इस सब कुछ को करने के लिए, भाई मेरी आंखों में ये मुझे डिस्टर्ब थोड़ा कर रहा है, आप इसे थोड़ा सा इस तरफ घुमा दें। बाइबल बयान करती है कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। और इस सब कुछ को करने के लिए हमारे अंदर कुछ होना चाहिए। और इसीलिए बाइबल मुकद्दस पुराने अहदनामा में बयान करती है कि जहां रोया नहीं वहां लोग बेकैद हैं, जहां रोया नहीं वहां लोग बर्बाद हैं, जहां लोग खुली आंखों से चीजें नहीं देखते वहां लोग बर्बाद हैं। उन लोगों का कोई हाल नहीं, उन लोगों का कोई पसे मंजर नहीं है जो खुली आंखों से चीजें नहीं देखते। और रोया का मतलब क्या है? रोया क्या है? रोया वो चीज है, रोया वो है जो आप अपनी खुली आंखों से देखते हैं। मिसाल के तौर पर आप
کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں, بچے جوان ہو جاتے ہیں, تو جب آپ اپنے بچوں کی شادیاں کرنے کو سوچتے ہیں تو پھر ہم پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ پہلا کام ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم رات کو اپنے بستر پر لیٹتے ہیں, میاں بیوی بات کرتے ہیں, اور بات کرنے کے بعد لیٹ جاتے ہیں, اور میاں اور بیوی کے ذہن کے اندر یہ بات چلتی ہے کہ میری بیٹی نے اگر بی اے کیا ہے تو لڑکا کتنا پڑھا ہونا چاہیے, ایم اے تو ہونا چاہیے یا بی اے تو ہونا چاہیے. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اگر میری بیٹی کی ہائٹ ٹھیک ہے تو بیٹا لڑکا کس طرح کا ہونا چاہیے؟ چھوٹا ہونا چاہیے. اگر میری بیٹی جو ہے مطلب کہ وہ اچھا پڑھی ہے, اچھی جاب کر رہی ہے, تو اس کے جو لڑکا ہے اس کا سٹیٹس اور اس کا لیول بھی تو ٹھیک ہونا چاہیے. اگر میری بیٹی کا رنگ گورا ہے تو منڈا کالا ہونا چاہیے. تو کیا ہم سوچ رہے ہیں, یہ کیا پلان کر رہے ہیں؟ ہم کھلی آنکھوں سے پردہ اسکرین کے اوپر رویا دیکھ رہے ہیں, اور ہم نے اس بات کو بس یہ مان کر اپنے آپ کو سیکریفائز کر لیا ہے کہ جو رویا ہے یہ صرف خادموں کے لیے ہی ہے. رویا جو ہے یہ صرف بائبل کچھے مار لینا ایک بار نکل جانا, بس رویا ہے ہی نہیں, بلکہ رویا آپ اپنے گھر کے متعلق بھی دیکھ سکتے ہیں, اپنے بچوں کے متعلق دیکھ سکتے ہیں, اپنے بیوی کے متعلق دیکھ سکتے ہیں کہ کل اگر مجھ کو کچھ ہو گیا تو میرے بعد میری بیوی کہاں پر ہوگی. یہ ہے آپ کی رویا. رویا صرف یہ نہیں ہے کہ ہم روحانی طور پر ہی ہم بس رویا دیکھ رہے ہیں, رویا جسمانی طور پر بھی ہے جو آپ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ کل میں کہاں ہونا چاہتا ہوں, کل میں کہاں ہوں گا, اور اس کل کو آپ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, اور اسے دیکھ کر آپ اس پر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور جو لوگ کھلی آنکھوں سے رویا نہیں دیکھتے, میں نے پہلے بھی بتایا, ان کا کوئی حال نہیں ہے. وہ جیسے حالات چل رہے ہوتے ہیں وہ ان حالاتوں کے ساتھ ہی چلتے رہتے ہیں. یہ ان پرندوں سا حال ہے جو ہوا جدھر کو چلتی ہے ہوا پرندوں کو ادھر اڑا لے جاتی ہے. مگر جو لوگ رویا دیکھتے ہیں خدا انہیں عقابوں کی مانند زور بخشتا ہے, اور عقابوں کے ساتھ انہیں تشبیہ دیتا ہے کہ عقاب جو ہے وہ ہوا کے مخالف چلتا ہے. یہ ہے آپ کی رویا, نہ کہ جس طرح کے حالات چل رہے ہیں بس اسی طرح سیر سٹیا کہ چلو جی بس چل دیں گے. ایک فکرہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر جو ہے اسے بڑا ہم نے اپنا لیا ہے, اور وہ فکرہ ہم اکثر دہراتے ہیں جب ہم پوتگیوں پر بھی جاتے ہیں. ایسی کہنے ہیں جی بس خدا دی مرضی. کی کہنے ہیں جی؟ حوصلہ رکھو, خدا دی مرضی ہے. مینوں دسو بندہ مر جائے تے خدا دی مرضی ہے؟ ہاں, کیا خدا چاہتا ہے کہ انسان جسے اس نے اپنی شبیہ پر بنایا وہ مر جائے؟ نہیں, بلکہ بائبل بیان کرتی ہے کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا, خدا نہیں چاہتا. تو ہم نے ان باتوں کو رٹا لگایا ہوا ہے, اور ہم بس کہتے ہیں کہ جی خدا دی مرضی, لت ٹوٹ جائے پہن چلو خدا دی مرضی, گھر جڑا ہے وہ مطلب کہ کوئی نقصان بڑا ہو جائے تو خدا کی مرضی, بچانا پڑے خدا کی مرضی, کچھ بھی ہو جائے ہم نے اپنی زندگی کو ہم بس یہ ایک بات فکرہ کہہ کر کہہ دیتے ہیں کہ جی خدا دی مرضی. کیا خدا یہ چاہتا ہے؟ ہم نے حالاتوں کے ساتھ سمجھوتا کر لیا ہے, اور جس طرح سے حالات چل رہے ہوتے ہیں ہم بھی ان حالاتوں کے ساتھ چلنا شروع کر دیتے ہیں ان پرندوں کی طرح. مگر جو لوگ رویا دیکھتے ہیں وہ عقاب کی مانند آگے بڑھتے چل جاتے ہیں. اور ہمیں اس فکرے کو اپنی زندگی میں سے نکالنا ہے کہ خدا کی مرضی نہیں, خدا کی مرضی نہیں ہے. خدا یہ چاہتا ہے کہ جیسی لائف آپ نے 2023 22 21 20 میں گزاری ہے یہ نہ ہو, بلکہ آپ اس سے کچھ بڑھے. خدا ایک جگہ پر آپ کو سٹک نہیں کرنا چاہتا, خدا ایک جگہ پر آپ کو رکانا نہیں چاہتا, پولو کی بیل کی طرح ایک جگہ پر ہی آپ کو چکر نہیں لگوانا چاہتا. خدا چاہتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ایک سٹیپ آگے لیں. کیوں خدا چاہتا ہے؟ پرانے عہد نامہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ خدا نے انسان کو زمین کی مٹی سے لیا اور کس کی صورت پر بنایا. میرے نال رہو, تھوڑا ٹائم لوں گا, مجھے پتا ہے آپ لوگوں کو سردی لگ رہی ہے اور آپ لوگوں نے جا کر نیو ایئر کی تیاری بھی کرنی ہے, گھر میں بہت سا آپ نے کام کرنا ہے. تھوڑا ٹائم لوں گا, اگر آپ میرے ساتھ رہیں گے تو یہ تھوڑا ٹائم 2024 میں آپ کی زندگیوں کو بدل دے گا. تو ہم مطلب کہ کیا اب پلاننگ کرتے ہیں, کس طرح سے چلتے ہیں, کیا کہتے ہیں کہ جی خدا جو ہے ہمیں کس طرح سے برکت دے گا. خدا نے انسان کو ایک سٹیپ آگے بڑھنے کے لیے, آگے چلنے کے لیے, خدا چاہتا ہے کہ انسان ایک قدم آگے بڑھائے. اور میں نے کہا کہ خدا نے, بائبل میں لکھا ہے کہ خدا نے انسان کو زمین کی مٹی سے لیا اور اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اپنا دم اس کے نتنوں میں پھونکا. تو کس کی صورت پر خدا نے انسان کو بنایا؟ اپنی صورت پر, اپنی شبیہ پر.
अगर खुदा हिकमत रखता है, अगर खुदा समझ रखता है, अगर खुदा अपने अंदर उन तमाम खुसूसियात को रखता है, तो खुदा ने वही खुसूसियात, वही सब कुछ इंसान के अंदर भी रखा है। हालेलुया। और मैं यहाँ पर एक फिक्रा कहना चाहूंगा, अगर खुदा सब कुछ कर सकता है तो इंसान भी सब कुछ कर सकता है। यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया। तो कैसे करेंगे? हालातों के साथ समझौता करके। कि जिस तरह से हालात चल रहे हैं, अगर मैं गुर्बत के अंदर पैदा हुआ तो बस गुर्बत के अंदर ही जिंदगी गुजारता और गुर्बत में ही मर जाऊं। अगर मैं नहीं पढ़ा तो मेरा बच्चा आगे ना पढ़ सके, अगर मैं वो काम नहीं कर सकता तो आगे और कोई काम ना कर सके, मेरे बच्चे ना काम कर सके। खुदा ये चाहता है? खुदा ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता। खुदा चाहता है कि आप अपनी जिंदगियों में एक कदम आगे बढ़ाएं। जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं, जेड़े जाग रहे ने, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। और बुलंद से, जो मुझे जोर और ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। और इस सब कुछ को करने के लिए हमारे अंदर रोया होनी चाहिए और हमें खुली आंखों से चीजों को देखने की जरूरत है। मैं चंद लोगों के आपको एक बात बताना चाहता हूं और मैं इस बात पर यकीन रखता हूं कि इन लोगों की कोशिशों और इन लोगों की जद्दोजहद से आप सीखेंगे। एक वक्त था कि ब्रिटिश दौर के जब था तो पाकिस्तान और इंडिया के ऊपर उनकी हुकूमत थी उन पर, और पाकिस्तानी और इंडिया को ये गुलाम इन्होंने बनाया हुआ था। और पाकिस्तान में से कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना उठे और उन्होंने कहा कि मैं अपने मुल्क को आजाद करवाऊंगा। और उधर इंडिया में से गांधी साहब उठे और उन्होंने कहा कि मैं अपने मुल्क को आजाद करवाऊंगा। अब गांधी जी के पास क्या था? एक सोटी थी, एक बकरी थी और एक उसने वो कपड़ा सा लपेटा होता था। तो लोग अगर उसको देखेंगे तो क्या कहेंगे कि ए बाबा आजाद करवा सकते हैं। तो आजाद करवाया कि नहीं करवाया? हालेलुया। करवाया कि नहीं करवाया? उसने अपने लोगों के लिए रोया देखी और उस रोया पर उसने काम करना शुरू हो गया हुआ। और बहुत से लोग हंसे भी होंगे, बहुत से लोगों ने मजाक भी किया होगा। जनाब कायदे आज़म कहते हैं कि मैं अपने मुल्क को आजाद करवाऊंगा, उस पर भी लोग हंसे होंगे, उस पर भी लोगों ने तमस्करे किए होंगे, उस पर भी लोगों ने बातें की होंगी, मगर वो डटा रहा और उसने अपनी रोया को छोड़ा नहीं बल्कि उस पर काम करता रहा। और एक वक्त आया कि जनाब कायदे आज़म ने पाकिस्तान को आजाद करवा लिया और गांधी जी ने इंडिया को आजाद करवा लिया। एक दौर के अंदर गोरे जो थे ये कालों को पसंद नहीं करते थे, हबशियों को, कालों को ये पसंद नहीं करते थे। ये अपने स्कूल्स के अंदर काले बच्चों को नहीं थे लेते। ये जिस जगह पर जैसे आज हमारे इधर होटल्स वगैरह, होटल्स के अंदर कालों को अलाउ नहीं था। बड़ी बड़ी जो मतलब जहां पर गोरों की एंट्रीज होती थी वहां पर कालों को अलाउ नहीं था। ये कालों को डॉग्स मानते थे। ये कहते थे कि जहां ये काले होंगे वहां हमने जाना नहीं है। इतना इसको नीचे और इतना इसको मतलब कि हकारत की निगाह से देखते थे। मगर उस दौर के अंदर एक हबशी उठा, मेरा नाम और उसका नाम मेरे ज़हन से निकल गया। वो हबशी उठा और वो कहता है कि मैं एक ख्वाब देख रहा हूं कि एक वक्त आएगा कि गोरा और काला एक टेबल पर बैठकर खाएंगे। मैं क्या देख रहा हूं कि एक दौर आएगा कि उस दौर के अंदर काले और गोरे का बच्चा एक स्कूल में पढ़ेगा। उसने शोर डालना शुरू कर दिया। वो अपने लोगों में जाकर शोर डाल रहा है, वो चौक के अंदर जाकर शोर डाल रहा है कि एक वक्त आएगा कि काले और गोरे के अंदर किसी बात का इम्तियाज नहीं रहेगा। हाँ, एक दौर आएगा, मैं रहूं ना रहूं, एक वक्त आएगा कि काला और गोरा एक होंगे। अपनी रोया के साथ चिपटा रहा और यूं कहता रहा। और ठीक 40, 50, 60 के बाद एक वक्त आया कि अमेरिका का जो सदर है वो ओबामा काला था। हालेलुया। एक वक्त आया कि वो अपनी रोया के साथ चिपटा रहा, बोलता रहा। आज जिस बॉलीवुड की मूवी के अंदर काला हबशी नहीं होता वो मूवी हिट ही नहीं होती। वो स्पेशल उसे साइन करते हैं, उसे अपनी मूवीज के अंदर लेते हैं। आज काले और गोरे के अंदर कोई इम्तियाज नहीं है। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने अपने लोगों के लिए, अपने लिए रोया देखी। इसलिए बाइबल बयान करती है जहां पर रोया नहीं वहां लोग बेकैद हैं, वो बर्बाद हैं। अगर आप अपने घर के लिए रोया नहीं देखते, अपने बच्चों के लिए रोया नहीं देखते, अपने जिंदगियों के लिए रोया नहीं देखते, तो आपका कोई पस मंजर नहीं है। और रोया ये नहीं है
क्या हमने बस देख लिया तसव्वुर के अंदर कि मेरा चर्च इस तरह का होगा, मेरे पास इतने लोग होंगे, मैं कल को कहाँ होऊंगा, बस आपने ये देख लिया और आप उस पर काम नहीं कर रहे, उस पर बात नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आप समझते हैं कि लोग तमस्करे करेंगे, लोग आपको बुरा भला कहेंगे, लोग कहेंगे कि लो जी ऐन उठेगा तो ऐ काम करेगा। इन बातों को सोच सोच कर हम आगे बढ़ने से ही रुक जाते हैं। रात को हम रोया देखते हैं, सुबह उठकर हम रोया भूल जाते हैं। रात को हम कहते हैं कि मैं इस मुकाम पर जाऊंगा, मैं ये होना चाहता हूं, मैं ये बनना चाहता हूं। जैसे ही दिन होता है, लोगों की बातों से हम डर कर उसे अपने अंदर दबा लेते हैं। अब बाइबल मुकद्दस में से चंद सूरमाओं के साथ मैं आपको उनके साथ, उनकी जिंदगियों के साथ मुतारफ करवाना चाहता हूं कि वो किस तरह से अपनी रोया के साथ चिपटे रहे। रोया तरह तरह की है। एक रोया जो खुदा हमें देता है, एक रोया जो हमारी अपनी होती है। और बाइबल मुकद्दस में जब हम रोया के तलब से देखते हैं तो खुदा ने नूह को एक रोया दी। किसको रोया दी जी? नूह को। कितने जो नूह की बाबत जानते हैं? ऐ बाजियां नहीं चल रही है। क्या उसका करैक्टर है? कश्ती बनाई तो खुदा कहता है कि कश्ती बना, तो जैसे ही उसने कश्ती बनाना शुरू की, कितनी लेबर थी उसके पास? बस उसका अपना खानदान था। और मैं ये समझता हूं कि जितना अरसा गुजरा होगा उसमें ये भी हो सकता है कि उसे बाहर दुनिया तो लोग तो उसे मतलब कि उस पर मजाक करते ही थे, हंसते भी होंगे। 120 साल का जो टाइम पीरियड है, ये छोटा टाइम पीरियड नहीं, ये बहुत एक तवील अरसा है। और इस अरसा के अंदर लोग भी बातें करते होंगे, मोहल्लेदार भी बातें करते होंगे, हंसते होंगे, तमस्करे करते होंगे। और ये भी हो सकता है कि जड़ियां बहुआ ब्याह के लिए आंदियां होंगियां, वो भी कुछ ना कुछ अपने जीवन साथी के साथ ही करती होंगी बातें। अपने साथ जीवन साथी के साथ भी नहीं तो अपने साथ तो करती होंगी। चंगा सा नुस्खोरा मिले है, कश्ती बनाते बस सानू लाया और सारी जिंदगी च कोई काम नहीं है। दुनिया रंग रलियां या जो कुछ भी कर रही है, हम कुछ भी नहीं, यही बस सुबह भी उठने ने कश्ती के द्वारे, शाम को भी कश्ती के द्वारे। तो क्या नूह किसी भी बात को लेकर वो खौफजदा हुआ, हरासान हुआ, परेशान या दुखी हुआ? वो लगा रहा। उसे पता था कि खुदा ने कहा है तो तूफान आएगा, आसमान टल जाए तो टल जाए, जमीन सिरक जाए तो सिरक जाए, मगर खुदा का कलाम कभी जिंदगियों के अंदर से बेतसीर वापस नहीं लौटता। तूफान आएगा और एक वक्त आएगा कि तूफान आएगा। वो लगा रहा, वो डटा रहा और एक वक्त आया जब कश्ती मुकम्मल बन गई। और 120 साल के बाद जैसे ही तूफान आया तो क्या हुआ? नूह और उसका खानदान बच गए। और अपने खानदान को बचाने के लिए जो खुदा ने उसे रोया दी थी, उस पर उसने काम किया। आज जब हम रोया देखते हैं तो हम सुबह को लोगों की बातों को फेस करने से डर जाते हैं कि लोग की कहेंगे जी, लोग की कहेंगे। हम लोगों को फेस नहीं करना चाहते, हम लोगों की बातों को फेस नहीं करना चाहते। चलो लोगों की बात तो बड़ी दूर की बात है, हम अपने घर वालों की बातें नहीं बर्दाश्त कर सकते। असि कहने हैं कि लो जी साड़ी मां की कवेगी, साड़ी बुढ़ी की कवेगी, बच्चे की कहेंगे कि प्यो है हुन केड़ा की काम करन लगे, ऐ केड़ा चंन चढ़ान लगे। लोगों की बातों से हम डर जाते हैं। और एक रोया जो हम अपने लोगों के लिए देखते हैं, जब हम लोगों के लिए रोया देखते हैं, अपने खानदानों के लिए रोया देखते हैं, तो इसके लिए बाइबल मुकद्दस में से हमें एक बहुत ही खूबसूरत करैक्टर मिलता है जो जिंदगियों को उठा खड़ा करने की उसके कलाम के अंदर कुदरत है। जो उसके साथ वाकयात हुए वो नेहमिया का हमें सहीफे में नजर आता है कि नेहमिया जो था ये क्या देखता है। बाइबल मुकद्दस में बयान कर दिया है कि इस्राएल जब उसको जला दिया गया, नबूकदनेस्सर ने उसे जला दिया गया, उसको बिल्कुल उसके फाटकों को आग से जला दिया गया। तो नेहमिया जो था, नेहमिया क्या किसी ओहदे पर था? बादशाह था, वजीर था, क्या था नेहमिया? साकी था, दूसरे लफ्जों में गुलाम था, नौकर था, गुलामी की हालत में है। तो वो क्या देख रहा है? जब उसको पता चला तो वो अब क्या देख रहा है? क्या देख रहा है जी? हम डर जाते हैं। एक गांव के अंदर दो बच्चे थे, एक गालबन 12 साल का होगा और एक 7 से 8 साल का होगा। दोनों गांव से बाहर थोड़ी दूर चलते हैं और थोड़ी दूर चलते चलते एक कुआं आ जाता है और उस कुएं के अंदर जो बड़ा बच्चा था 12 साल का वो गिर जाता है।
اب جو چھوٹا بچہ تھا اس نے چلانا شروع کر دیا کہ بچاؤ بچاؤ، میرا دوست میرا بھائی اس میں گر گیا ہے، شور ڈالنا شروع کر دیا، مگر کوئی وہاں پر اس کی آواز کو سننے والا، کوئی بھی اس کی آواز کو سننے والا، نیندر تو نہیں آ رہی، کوئی اس کی آواز کو سننے والا نہیں تھا۔ تو اندر سے بھی ایک آواز آ رہی ہے کہ بچاؤ بچاؤ بچاؤ، تو جب باہر سے کوئی آواز سننے والا نہیں ہے تو اندر سے کون آواز کو سنے گا؟ دونوں چلا رہے ہیں، چلاتے چلاتے جب آخر وہ تھک گیا تو چھوٹے بچے کو وہاں پر ایک رسی اور ایک بالٹی ملی جس سے پانی نکالتے تھے کنویں سے۔ اس نے کیا کیا، اس نے فٹافٹ سے وہ بالٹی اور رسی پکڑی اور اس کنویں کے اندر پھینک دی۔ جیسے ہی اس کنویں کے اندر اس نے پھینکی تو اس بچے نے پکڑ لیا، اس بچے نے جب پکڑ لیا تو اس چھوٹے بچے نے اس بڑے بچے کو نکال لیا۔ جیسے وہ بڑا بچہ باہر آ گیا تو چھوٹے بچے کے ہاتھوں پر چھالے تھے، خون بھی نکل رہا ہوگا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کو گلے ملتے ہیں، چومتے ہیں، روتے ہیں اور پھر ہنستے مسکراتے ہوئے گاؤں کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ جیسے ہی گاؤں کے پاس جاتے ہیں تو اکثر گاؤں کے اندر، اب شاید کم ہو گیا ہوگا مگر ایک وقت تھا کہ اکثر بزرگ لوگ جو تھے وہ چوکوں کے اندر بیٹھے ہوتے تھے۔ تو اب وہ ان کے پاس جا کر پھر رونا شروع ہو گئے اور کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس طرح سے ہوا ہے۔ ان تمام لوگوں نے ہنسنا شروع کر دیا اور انہیں بھگایا کہ چلو بھاجو، تسی جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ گھر جا کر اپنے ماں باپ کو، اپنے علاقہ کے لوگوں کو بتاتے ہیں مگر کوئی بھی نہیں مانتا۔ تو آخر ایک بندے نے سب لوگوں کو اکٹھا کیا، وہ کہتا ہے یار انہاں بچیاں دی سنو تو صحیح، یہ کہتے کیا ہے؟ تو وہاں پر جب انہوں نے اکٹھا کر دیا تو اس نے کہا جی ہن بیٹا شروع تو بتا۔ وہ سارا سین شروع سے بتاتا ہے کہ اس طرح سے یہ بچہ گر گیا اور میں نے رسی ڈال کر اس کو نکال لیا۔ تو وہ بندہ کہتا ہے یہ بالکل ٹھیک کہتا ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ کیوں، یہ کس طرح سے، یہ تو ماننے کو نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ جب اس نے شور ڈالا کہ بچاؤ بچاؤ بچاؤ، میرا دوست میرا بھائی گر گیا ہے، تو اسے وہاں پر کوئی نظر نہیں آیا، اس کے دل میں کوئی بات نہیں آئی۔ اس نے فوری رسی پکڑی اور اس کو پھینک دیا، کیونکہ کوئی اسے ڈسکرچ کرنے والا نہیں تھا، کوئی اس کے کانوں میں یہ ڈالنے والا نہیں تھا کہ تو نہیں کر سکتا، تو یہ کام نہیں کر سکتا۔ کوئی اسے یہ بتانے والا نہیں تھا کہ تیرے کو نہیں ہوئے گا، کوئی اسے یہ بتانے والا نہیں تھا، کوئی اس کے دل میں بھی بات نہیں آئی کہ میں یہ نہیں کر پاؤں گا۔ تو جب اس کے دل میں نہیں آئی، نہ اس کے کوئی کانوں میں یہ بات ڈالنے والا تھا،